the lists. What is a list? A collection of elements is called a list. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತವೆ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. There are two types of lists. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. One is the linear data structure, another one is the non-linear data structure. Classification ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Linear means continuous. Non-linear, non-continuous. ಹೌದಾ? This linear data structure is a kind of data structure. Linear data structure is a kind of data structure that stores the homogeneous elements. Homogeneous means same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the same elements. That means all the elements are integers. ಎಲ್ಲಾನು same elements ಆಗಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾನು integers ಆಗಿದಾವೆ. Linear data structure is a kind of data structure that has the homogeneous elements. That has the homogeneous means the same elements, same type of elements. Homogeneous elements in which each element can be referred by an index or subscript. For example, you know, 1, 2, 3, 4, 5. Number of elements or data items estidaವೆ? 5. First one is a of 0, a of 1. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. One is present in which location? A of 0. 2 is located A of 1. 5 is located in A of 4. Right? This is called subscript or index. Linear data structure is a kind of data structure that has the homogeneous elements in which ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಗಿವ್ an example for this linear data structure. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, that is the stack, queue and linked list. stack ಆಗಿರಬಹುದು, queue ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ linked list ಆಗಿರಬಹುದು. These three are the examples of linear data structure. Two more question ಕೇಳ್ತಾನೆ. What is the linear data structure and give an example. It is a kind of data structure that has homogeneous elements in which each element can be referred by an index or subscript. That is called as a linear data structure. Example is stack, queue and linked list. These three are the examples of the linear data structure. Next study is what is the stack. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ linear data structures ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ linear data structure ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲಿ operations on one dimensional arrays are or operations on linear data structure. ಎರಡು ಒಂದೇ. What are the operations? One is the traversing, second one is the searching, next third one is the sorting, fourth one is the insertion, fifth one is deletion, sixth one is merging. These are the different operations on linear data structures and one dimensional array. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. What is traversing? The process of visiting
each data item at least once. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸಲನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 10, 20, 30, 40, 50 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, 4, 5 ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ visiting each data item at least once is called traversing. Next, searching. Searching means ಹುಡುಕೋದು. ಯಾವುದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ? The process of finding the location of data item. Location means ನೋಡ್ರಿ 0, 1, 2, 3, 4 ಇವು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 10, 20, 30, 40, 50 ನೋಡ್ರಿ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ 0, 1, 2, 3, 4 ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಇಂಟು ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಇದಾವೆ, 5 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಡಿಲೀಷನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಲೀಷನ್. Last one, merging. The process of combining the data items of two structures to form a single structure. ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಇಂತಹದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಾವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. Stack is a collection of data items. Items means elements. Collection of data items in which insertion of new item and removal or deleting of an existing item is always takes place at one end called top of the stack. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಪೈಪ್ ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಎಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿನ. ಅದೇ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ. ಆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ is a collection of data items or elements in which the insertion of new item and the deletion of existing item is always takes place at the same end, called top of the stack. Top of the stack. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಆ ಪೈಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ. Therefore, ಒಂದೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is called LIFO. LIFO means last in first out. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 20, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 30. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು 10, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30. ಇವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 10 ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಗಿರೋದು 30. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ LIFO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. LIFO, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೇಡೀಸ್ ಬಳೆಗಳು ಹಾಕೊಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಳೆ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬಳೆ ಹಾಕಿದಾರೋ ಆ ಬಳೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬಳೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಬಳೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಎ ಟ್ರೇ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಒಂದು 100 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದೀವಪ್ಪ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದ್ರಾಗನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಎ ಟ್ರೇ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್, ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗೆ. ಎ ಟ್ರೇ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಎ ಟ್ರೇ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ an example for the stack. What is stack? What is the other name of stack ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Stack is an ordered collection of data items in which the insertion of new item and the deletion of existing item is always takes place at one end. That end is called top, TOP, top of the stack. The other name of stack is LIFO, last in first out. Last in first out ಆಗುತ್ತೆ. Give an example. A tray of books, a tray of plates, that is an example of stack. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್? ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? There are different operations are there in the stack. First one is stack. What is the stack? ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. That is the first operation. Next, second one is push. The push operation is used to insert a new item into the stack. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಷ್,
ಆಪರೇಷನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, POP. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಪುಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಪಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್? ಟಾಪ್ ಐಟಮ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಐಟಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಪ್. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪುಶ್. It is used to insert a new item into the stack. Pop, remove the top item from the stack. Next, fourth one, peek, P-E-E-K. Peek means it return the top item of the stack. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಪಾಪ್ಗೂ ಪೀಕ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಪೀಕ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್ ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಪೀಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್? 30. ಆ 30 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಮಗೆ ಈ ಪೀಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ is empty. It checks whether the stack is empty. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ is empty ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 6, ಸೈಜ್ ಆಪರೇಷನ್. It returns the number of data items in the stack. ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 10, 20, 30 ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 3. ಆ ಸೈಜ್ ನ ನಮಗೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನೋಡ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್ creates a new stack that is empty. Empty ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Second one, push operation adds the new item at the top of the stack. add ಮಾಡ್ತದೆ, insert ಮಾಡ್ತದೆ. pop operation removes the top item from the stack. delete ಮಾಡ್ತದೆ top item ನ. next, peek operation return the top of the item on the stack. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಚೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೈಜ್, ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. These are the operations on stack. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Next, how do you represent the stack in the memory? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? It can be represented in 2 ways. One is static representation of data in the memory. Second one is the dynamic representation of data in the memory. Now